बहुत छोटी रखे ਤਾਂ ਹੀ मैं जल्दी ਕੀਤੀ है। इस करके ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ बड़ी देर तो बैठे हो। दूसरा एक ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ मेरे ख्याल ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ भी बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है, वो है कि भारती किसान यूनियन ਦੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, अखबारों में पढ़िया कि उन्होंने सदा दिता है और उन्होंने अज एक्सैप्ट करना है। मैं कहना उन्होंने करना चाहिए, तो जे उन्होंने सद्या तो जाणगे तो इनू एक सिरे ला के होना चाहिए। पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा, पंजाब के बहुत बड़े तुसी देखिए रोज़ धरने लगते हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, धन बर्बाद हो तो उपर झोना आ गया, किसान बेचारा सड़कों पर बैठा है। इस करके उन्होंने नाल साडी हमदर्दी है और असी साडी इकल्ली पार्टी है जिन्होंने कहा भी उन्होंने धरने जाना है और उन्होंने कोई पोलीटिकल नहीं रंगत देनी और जिस तरह वो कहेंगे उस तरह ही उन्होंने नाल तुरना है। बाकी ने किसी ने जलूस कढ़े, किसी ने कोई राहुल गांधी आ गया, कदे सुखबीर होरी आ गए, असी कोई नहीं की। असी सच्चे दिलों किसानी नाल संबंधित है। दूजा अज धन्यवाद तुहाडा, साडे कोले पार्टी कोले दफ्तर नहीं सी, असी ये दफ्तर अज उद्घाटन किया है। गुरु ग्रंथ साहब का श्री अखंड पाठ साहब के भोग पा के तो उस तो बाद संगत भी काफ़ी आ गई सी, तो हालांकि असी कोई इनविटेशन नहीं भेजे, असी बल्कि सोशल मीडिया पर कहा भी भाई कोविड-19 देखदे होए अपने मूँह भी ढक के आओ तो बैठो भी दूर दूर, पर फिर भी संगत बहुत आई। मैं उन्होंने धन्यवाद करना चाहना तुहाडे राही। दूजी है कि अज SGPC की इलैक्शन हुई, असी अपने वर्करां नूं कहा, SGPC की कमिश्नर इलैक्शन कमिशन बने कि अपने वोटां बनाओ ताकि जो कुछ SGPC च होया है, जिमें गुरु ग्रंथ साहब के किन्ने स्वरूप ही नहीं लभ रहे, कोई 267 कहता, कोई 453 कहता, कोई कुछ कहता, पर जिन्ने स्कैंडल होए ने वो असी निरोल धार्मिक बंदियां नूं इलैक्शन लड़ाउणी है और सारे इकट्ठे होकर ग्रुप असी कोशिश करांगे, सारे इकट्ठे होकर लड़ीए, निरोल धार्मिक बंदियां लड़ीए तो उन्होंने कोई भी पोलीटिकल बाद च कोई अहदा ना लवे, ना कोई आस रखे जिन्हां लई असीं करना चाहुंदे। एक साडा ये सी। दूजा यह कि असीं अपना कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन बन गया, साडी बड़े वकीलों के जज साहब सी, निसार निर्मल सिंह जी साहब, वीर दविंदर सिंह होरी सीगे, कुछ पंच वकील सीगे, उन्होंने सारे जिन्ने भी हुण तक दे विधान ने वो सारिਆਂ ਨੂੰ पढ़ के ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ के ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। यार इस करके वो असी वो भी 2-5-7 दिन च आपदा विधान भी दे देंगे। असी मीडिया कमेटी बनाई है, 10 मैंबर असी उहदे च लए ने, वो तुहाडे नाल भी करनगे तो जो कोई TV चैनल वाले, क्योंकि सानू कहंदे सी भी थोड़ा कोई बंदा नहीं आउंदा, उन्हां विचों आऊगा। उस तो अलावा 2 बंदे होर भी ने, अपना साडा सैकटरी भी है इत्थे मनिंदर बराड़, एक सोढी है, वो भी अगर कोई होर ना होवे तो वो भी आ सकते हैं। एक जिन्ने चैनल वाले वीर ने उन्होंने मैं बेनती करना चाहना भी साडे बंदियां नूं हुण बुलाया करो, क्योंकि साडा पॉइंट ऑफ व्यू उत्थे जांदा नहीं है। असीं चिट्ठी भी लिखांगे पार्टी वालों भी, आ साडे 10 बंदे ने, उन्होंने लिस्ट भी भेजांगे, वो भी असीं करना चाहांगे। बाकी हुण तुसीं दसो कोई पुछना चाहो। सर SGPC चोणां नूं लैके तुसीं मिलोगे कि जल्द तो जल्द चोणां करवाईਆਂ जाण, क्योंकि हुण नियुक्ति भी कर ਦਿੱਤੀ गई है और तुहाडी पार्टी 'ਚ सारियां सीटां ते चोणां लड़ੀਆਂ जाणगੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ 2-3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ SGPC ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 2021 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 5-10 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੀਟ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੀਟ ਹੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਫਰ ਆਈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਸਰ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਤੰਬਰ 19 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨਾ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ, 7ਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ 1000 ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ